श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। इन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। जब सतगुर पटने ते चल कै उलंघे मार्ग संगत मिल कै। जब सतगुर पटने ते चल कै उलंघे मार्ग संगत मिल कै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी दे तख्त ते सुभाए मान। प्रगट प्रतख हरि दा स्वरूप प्रगट गुरां की देह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र चरण शरण हजूरी दे अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे सतगुरां दे पावन दरबारां दे दर्शन दीदारे करके हाजरियां भर के आनंद माण रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। सतगुरु साहिब जी ने बख्शिश करके सानू पिछले पैर दे समय दे सजे हुए दीवानां दे विच हाजरी लवाउण दा समां बख्शिया है। चल रहे लड़ीवार इतिहास दे प्रसंग जिन्हां दे विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की पवित्र कथा आपां सरवण करा रहे हाँ। आप जी ने साखी इत्थों तक पिछले समय सरवण की भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आसाम के राजे ਅਤੇ जयपुर के राजे की आपस ਵਿੱਚ संधि करा के हद के उत्ते दो नगर वसा दिते हैं। ਧੋਬੀ बंदर ਧੋਬੜੀ बंदर ਅਤੇ एक खंजरपुर जिथे महाराज ने खंजर गढ़ दिता जिहड़ा राजे का शस्त्र रात मंगाया सी। साहिबां की वडियाई सुन के इत्थे ही गौरीपुर रियासत आसाम के नेड़े ही है। इत्थों का राजा राम उस राजे का नाम है राजा राम। वो ते उहदी राणी पुत्र की प्राप्ति की लालसा लैके भी बुढ़ेपा चलिया है पर राज भाग का वारस नहीं प्राप्त होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण आए। सतगुरु महाराज साहब जी के कोल बेनती की पातशाह साडे नगर विखे चलो। महाराज जी कहते जिस भावना ना आए हो इत्थे दसो। कुछ दिन सेवा की पहला तो संगदा रहा राजा। महाराज के कहण ते फिर कहंदा सतगुरु जी राज भाग का वारस बख्शो तुसी बाकी सब कुछ दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी भावना वेख के निमरता सेवा वेख के सतगुरा रहमत की। एक सोने की मोहर सी राजे के पट ते ला के कहंदे भी ये साडी मोहर लगी पुत्र जन्म लवेगा उहदे सिर ते ये मोहर लगी होएगी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਟਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਇਧਰ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਲੰਘੇ ਮਾਰਗ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਨਿਧ ਸੁਧ ਤਬ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਇਓ ਆਪ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਉਸ਼ਾਹ ਅਨਕ ਬਿਦ ਹੋਵਾ। ਸੁਨਤ ਉਸ਼ਾਹ ਅਨਕ ਬਿਦ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਦਇਓ ਦਾਨ ਤਹਿ ਦਰਿਦਰ ਖੋਵਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਇਓ ਦਾਨ ਤਹਿ ਦਾਰਦ ਖੋਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ ਕਰ ਜਨਮਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਬਹੁ ਅਹਿਲਾਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਲਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੁੰਦਬ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬਜਾਏ। ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜਾਏ ਹਨ। ਚਰੰਕਾਲ ਲਗ ਸੁਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਚਰੰਕਾਲ ਲਗ ਸੁਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੀਕਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਨਾਈ, ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਤੋਪਨ ਤੁਪਕਨ ਸਲਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਭਰ ਕੇ
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪਨੋ ਦਾਨ ਦਿਓ ਬਹੁ ਰੰਕਨ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਤਿਓ ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਬ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਸੰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਦੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ। ਕੌਤਕ ਕੀਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਟ ਨਿਰਤਕਾਰ ਬੰਦੀ ਜਨ ਚਾਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਫੌਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਸਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਵਾਂਟਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੰਦੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਗੜ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਚਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਮ ਭਾਟ ਆਦਿਕ ਜੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੂਮ ਭਾਟ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਆਦਿਕ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਰ ਦਾਨ ਸਗਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅਤ ਉਤ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿਤ ਕੋ ਧਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਉਤ ਸਭ ਕੀਨਸ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਮੂਹ ਧਨ ਦੀਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚਾਹਤ ਮੁਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਨੇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਢਾਕੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਟਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚਾਹਤ ਮੁਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਥਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੋ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਮਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਭਇਓ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਜਥਾ ਤਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਪਟਨੇ 'ਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਪ੍ਰਚੋਦਥਾ ਸ਼ੁਭ ਛੰਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਚਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਈਆ ਗਨ ਮੰਗਲ ਕੇ ਉਗਰ ਮੰਗਲ ਰੂਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਮੰਗਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਖੁਸ਼ੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾ ਉਤਸਾਹਨ ਕੇ ਉਤਸਾਹੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇਜਨ ਕੋ ਅਤ ਤੇਜ ਦਿਪੈ ਸਭ ਤੇਜਨ ਕੇ ਅਤ ਤੇਜ ਦਿਪੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸਭ ਓਜਨ ਓਜ ਗੁਰੂ ਅਰਨ ਗਾਹੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਦ ਮਿਰਜਾਟ ਕਾਮਨ ਕੋ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਰਿਪਦਾਹੂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹੂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਕਾਨ ਤਰੁ ਜਰ ਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਰ ਲਿਓ ਜਗ ਮਾਹੂ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦੂਲ ਕੇ ਤੂਲ ਅਭੂਲ ਭੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੁਲ ਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਭੂਲ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਨਦੀ ਗਿਰ ਰਾਜਨ ਕੋ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਪੀ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਓ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 22 ਧਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਫੌਜ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਾੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਘੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਗਾਰੇ ਨਾ ਵਜਾਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਨਾ ਛਕੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਗਏ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਿੰਦਵਾਨ ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਿਰਥਾਵਨ ਕੋ ਅਗਮਾਂਜਨ ਕੋ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲਈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਬੋਤਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤੇਜ, ਫਿਰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਮੇਜ ਹਵੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਨ ਕੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਚ ਕੇ ਸਾਜ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਵ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਮ ਜੈਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਵਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਡਿਆਉਣਾ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਨਵਾਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਿਰਾਲਾ ਭਲ ਦੇਣਾ, ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ, ਵੀਰਤਾ ਦੇਣੀ, ਸੂਰਮਤਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਵਾਜਿਆ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ, ਬਲੋਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ, कतेबन करान की पाप ही परपक जाते, धर्म दसक जाते, वर्ण गरक जाते, साहित्य विधान की देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन पवन सूर मूर्त न होती जो पै करना निधान की। कहते भी जे कलगीधर महाराज का स्वरूप ना प्रगटिया हुंदा तां ये जिहड़े अनमतीए भी हैं, सनातनीए भी हैं, इन्हां दे मंदिरां दे टल भी खड़कणों रह जाने सन। उत्थे गिलजियां ने अपना राज करना सी, गिलजियां दे ही उत्थे बोल बाले होने सन। वेदां धर्म ग्रंथां दी कथा नहीं सी किसी ने होण देनी। ये तां गुरु कलगीधर महाराज साहब जी ने म्यान चों शमशीर कढ के ते जिहड़ा एक नवां पंथ साजना कीता। कवि भाई संतोख सिंह जी उसे वाल इशारा करके कहते भी कलगीधर महाराज जी का आगमन होया पटने की धरती ते साडे वर्गियां नूं वडियाउण वास्ते जिन्हां नूं कोई पुछदा नहीं सी। सब निंदक मोदक मोदन को बन। फिर महाराज साहब जी कैसे ने भी सतगुरां दे प्रगट होण दे नाल सब निंदक मोदक मोदन को बन। जिवें कमियां दा कहंदे बन हुंदा ना बगीची,
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੋਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਵੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਐਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਰੂਪ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਡਾ ਤੁਰਤ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੰਭ ਅਲੂਕ ਦੁਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਲੂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਵੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਠ 'ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਭ ਰੂਪੀ ਉੱਲੂ ਵੀ ਛਿਪ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਖੰਡ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਗਤੀ ਅਦ ਆਤਮ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਆਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਰਨ ਸੋ ਗਰਬੀ ਨਾ ਦਿਸਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਟਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਸਰੋ ਅੰਧਕਾਰ ਅਧਰਮ ਮਹਾ ਢਿੱਡ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 22 ਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਝੁਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਣਾ ਨੀਤ ਦਾ ਕਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਭ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਨ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਧਨਖ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇ ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਟਿਮਟਮਾਉਣ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਦਿਖਿਆ। ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਸੋ ਦੀਨ ਭਲਾਏ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਅੰਧਕਾਰ ਅਧਰਮ ਮਹਾ ਢਿੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਮਹਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸੂਰਜ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਅਧਰਮ ਮਹਾਦਿੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਏ। ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਸੁਦੀਨ ਪਲਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਸਭ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਨਸ ਗਿਆ। ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਕਮੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਲੂ ਗੁੱਠਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਨੇਰਾ ਨਸ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁੱਠਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਹਮਸੇ ਜਨ ਪੰਕਜ ਕੋ ਬਿਕਸਾਏ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬੜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਸੂਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਪਜੋ ਬਾਲਕ ਸ਼ਬ ਅਦਭੂਤਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ਟਦੀਪ ਦੀਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਹੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਦੀਪ ਦੀਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਨੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਤ ਘਟ ਗਈ ਉਦਿਓ ਰਵ ਮਾਨੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇਬੈ ਮਾਨ ਧਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਭਨੇ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ। ਭਨੇ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਤਰ ਵੈਰ ਦਾਸ ਗਣ ਦਾਸੀ। ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਰਤ ਇਤ ਹਿਰਦੈ ਉਲਾਸੀ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਉ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਰ ਕਰ ਚਾਏ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਾਅ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਏ। ਮਿਲੇ ਬਖਾਨ ਹੈ ਸਤੁਤ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਰ ਜਨਮਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਜ ਜਾਣਨ ਦੇਹ ਅਹਲਾਦਾ। ਸਭ ਨਿਜ ਜਨਨ ਦੇਹ ਅਹਲਾਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪ੍ਰੌਦ ਬਦਨ ਕੋ ਦੇਖ ਪਰੇਖੀ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਹਜੇ ਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੋਤਰ ਬਦਨ ਕੋ ਦੇਖ ਪਰੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ ਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਂਦਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਮੋਦ ਵਿਸ਼ੇਖੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕੋਕਨਦ ਵਿਕਸਤ ਸੁੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੀ ਭਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਚਾਰ ਦੁਤ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭ ਜੀ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਪਹੁ ਫਟਾਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਗਈ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਹੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਜੇ ਮਰਦੰਗ ਰਬਾਬ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਧਰ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਬਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਲਾ, ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਲਾ, ਉਜਾਲਾ ਉਜਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਨਵਾਵੇ ਰਾਸ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਰ ਪਰ ਕਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੰਡੇ ਅਚਹਿ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤੇ ਲਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਟ ਕਲਾਵਤ ਢਾਡੀ ਆਵਹਿ, ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭੱਟ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਲਾਵਤ ਗਵਈਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਨੇ ਵਧਾਈ ਬਾਂਸਤ ਤੇ ਪਾਵਹਿ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਹ ਕਲੀਵਨ ਦੇਵ ਬਧੂਟੀ, ਕੱਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ। ਪਰ ਆਵੇ ਜਨ ਜਗਤ ਲੂਟੀ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਢੋਲਕ ਟਲਕਾ ਘੁੰਗਟੂ ਤਾਲੀ, ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਏ ਬਲਾਵਲ ਲੇਤ ਭਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਵਾਂਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਬਾਜੇ ਅਰ ਹੱਥਨ ਤਾਲ, ਸਾਰੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਪਾਨ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅੰਗ ਚਲਾਵਹਿ ਤਾਲ ਮਿਲਾਏ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਨਾਚੇ ਰਾਚੇ ਚਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਚਰਜ ਦੇਹ ਸਬਨ ਮਨ ਹਰੈ। ਅਚਰਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਰ ਭਾਉ ਪੌਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਮੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈ ਭੀਰ ਸਤ ਰਹਿ ਲਹੇ ਨ ਠੌਰ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੰਧਰਵ ਗਾਵਹਿ ਮਾਨੁਖ ਦੰਬਾ। ਗੰਧਰਵ ਗਾਵਹਿ ਮਾਨੁਖ ਦੰਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਗੰਧਰਵ ਸਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੰਭ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਪਰਬਾਸਨ ਹੋਤ ਅਚੰਬਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਚੰਭਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਚਈਏ ਵੇਖੇ ਨਾ ਗਵਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗਾਵਨ ਨਾਚਨ ਮੁਦਕਾਰੀ। ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਨਿਓ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਬਹੂ ਅਗਾਰੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ, ਆ ਰਾਗੀ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਨ ਬਸੇ ਕੌਣ ਸੇ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਏ ਰੂਪ ਹੈ ਨਏ ਸੋ ਬੇਸ। ਨਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਭੇਖ ਹਨ ਵੱਖਰੇ ਹੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਗ ਸ਼ਕਤ ਨਹਿ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਐ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਧਰਵਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੂਜਨ ਹਿਤ ਕਿਨਹੋ ਨਾ ਕਿਮ ਕਹੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਚਾਰ ਘਟੀਲਾ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਐਵੇਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪੁਨੈ ਪੌਰ ਪਰ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੇ ਫੂਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਗੂੰਦ ਗੂੰਦ ਕਰ ਦੀਰਘ ਮਾਲਾ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਵੇ ਮਾਲਾਕਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਇਨਾਮ ਕੋ ਲੈ ਲਹਿ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ ਦਰ ਲਰਕਾਹੇ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਉਤਸਵ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਨ ਆਏ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸ ਜਸ ਮਨਸਾ ਧਰ ਕਰ ਆਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤਸ ਤਸ ਮਨੋ ਮਾ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਵੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਮੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਤਣੀ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ, ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਮੁਹੂਰਤ ਖਬਰ ਬਤਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਨ ਮੁਹੂਰਤ ਉੱਤਮ ਜੋਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਦਕ ਹਰਖ ਦੈਵਗ ਉਰਜ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉੱਤਮ ਜੋਗ ਪਰਿਓ ਇਨ ਐਸੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਕਿਸ ਕੋ ਭਇਓ ਨ ਜੈਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਨ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਖਲ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਤਲ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, 4 ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ 5ਵਾਂ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਜੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬੋਤਮ ਗੁਣ ਲਗਨ ਮਝਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਗਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਮੁਜਰਦੇ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਨ ਸੋ ਬਿਦ ਐਸੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਮੰਜਸ ਹੋਏ ਸਕ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮੰਜਸ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੋ ਬਨ ਸਕ ਹੈ ਇਮ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਰ ਜਨਮ ਉਦਾਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਬਾਲ ਬਣ ਕੇ। ਪੂਜੇ ਅਰਪੈ ਦਰਬ ਅਪਾਰਾ। ਬੇਅੰਤੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਜਾਦੇ ਹਨ। ਸੁਜਸ ਆਦ ਹੋਏ ਹੈ ਸਭ ਕਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਅਨਬਣੀ ਬਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਨਬਣੀ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਬ ਸੁਧ ਧਰੇ ਓਜ ਸੰਭਾਰੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਲ ਵਧੇਗਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ। ਅਜੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿਤ ਧਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਨਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੈਸ ਬੜੀ ਹੋਏ ਜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਉਪਜੈ ਚਾਏ ਲੜਾਈ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੋਰ ਘੋਰ ਸੰਗਰ ਕਮਸਾਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਘੋਰ ਘੋਰ ਸੰਗਰ ਕਮਸਾਨਾ, ਘਨੋ ਘੋਰ ਸੰਗਰ ਕਮਸਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਘਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਛਤਰ ਗਨ ਕੋ ਨਿਜ ਪਾਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਕੋ ਲਗਨ ਵਿਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਗਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਭਾਸ਼ੁਭ ਬਾਲ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੱਖੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤ ਮਹਿ ਸੋਵੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਗੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਇਸ ਸਿਸ ਕੇ ਕਰ ਅਸਰਣ ਹੋਵੈ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਵੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਕੋ ਸੈਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜੋ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਨ ਪਖਿਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾ ਤੇਜਸੀ ਰਣ ਪਿਰੇ ਹੋਵੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਥਿਤ ਰਿਪ ਮਹਿ ਜਿਮ ਥਮ ਮੁਖ ਥਮ ਖਰੋਵੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੰਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਂਦਿਸ ਵਿਖੈ ਛਾਏ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਝੁਕੇਗਾ। ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲੇਗਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਬੜ ਸ਼ਤਰਨ ਖਾਪ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਬ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਪੇ ਸਭ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਰਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਨੀ ਮਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਦਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਦਾ ਧੀਰ ਵਿਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਵਿਸਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਜਾਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਤਰ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਬਾਹੋ ਰਿਪਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਬਾਹੋ ਲੰਮੀਆਂ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਸਾਲ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਯੁੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾ ਜਿਤੈ ਦਵੈ ਮਹਾ ਬੁੱਧ ਮਹਾ ਜਿਤੇਂਦਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਲੰਦ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੌਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਜਗ ਨਰ ਸਿਰ ਮੌਰ ਹੈਵੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਕੋ ਚੰਦ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਆਏ ਹਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਏ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਹਿਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਖੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦਿਓ ਵਿਪਰ ਕੋ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲ ਉਤਸਵ ਹੋਤ ਬਡੇਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਧਰ ਆਵੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਭੇਟਨ ਅਰ ਪਾਵੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜੇਈ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਦ ਭਾਰ ਜਾ ਪਹਿਰ ਸੋ ਅੰਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨ ਘਾਨ ਛਟਾ ਦਿਪੈ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਸਵ ਕਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਤਸਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸਖੀ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੀਸ ਨਵਾਵਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਧਰ ਸਿਰ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਸੁਨਿਓ ਨਰ ਜਾਇਓ, ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ,
ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਸੁਣਿਓ ਨਰ ਜਿਉ ਜਿਉ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਨਮੋ ਕਰਨ ਕੋ ਪਹੁੰਚੋ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਪੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਲੇਤੇ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤ ਦਾਤ ਹੈ ਕੇਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤ ਦੇਤ ਹੈ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਨਕ ਧਨਾੜ ਮਿਲੇ ਗਨ ਆਏ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨਕ ਬਾਣੀਏ ਧਨਾੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਕੋ ਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਿ ਧਰੇ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਜਾਤ ਮਕਸਦ ਜਸ ਅਲਾਵੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਦੇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਕੋ ਬਚ ਸੂਰਾ, ਦੇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਕੋ ਬਚ ਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਿਆ ਨ ਪਰ ਕੀਨ ਸਦਇਆ, ਬਰਕੋ ਬਚ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਨ ਪਰ ਕੀਨ ਸਦਇਆ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਂਸਤ ਸਭ ਕੋ ਪਰ ਦਇਆ, ਮਨ ਬਾਂਸਤ ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕਰ ਜਨਮਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ, ਦਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਏ। ਰਸ਼ਕ ਸਿੱਖਨ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲਾਦ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਚਹਿਤ ਦੇਵਤਾ ਸੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਨ ਵਿਖੇ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦਾ ਗੁਣ ਗਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਗੁਣ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਰਪਾ ਠਾਨ ਆਏ ਇਤ ਦੇਸ਼, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਦੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਰ ਪਟਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਨਿਵਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਕਰਤਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਸ, ਕਰਿਓ ਕਰਤਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਰਾਸ। ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਗ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਮ ਲੋਕਨ ਕੇ ਭਾਗ ਜਗੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੇਵ ਲਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਤ ਇਹ ਭਇਓ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨ ਸਿੱਖਨ ਕਿਉ ਪੁਨ ਉਪਜੈਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਉ ਤਉ ਦਵੈ ਲੋਕਨ ਹਰ ਖਾਵੈ, ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਮ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰਨ ਜੋ ਦਰਸੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਗਨ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਹਤਵੈ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਇਤ ਆਦਿਕ ਪਟਣੇ ਪੁਰ ਮਾਹੀ ਇਤ ਆਦਿਕ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤ ਕਰੇ ਸੁਭਾਗ ਸਰਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਨੇਮ ਕਰ ਹੋਵਤ ਭੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਦਵਾਰ ਪਰ ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਰ ਕਾਰ ਸੰਭਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ, ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਜ ਭੈ ਕਰ ਨਮੋ ਸਿਧਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਹੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਰ ਕਾਰ ਸੰਭਾਰੇ ਸੰਜ ਭੈ ਕਰ ਨਮੋ ਸਿਧਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੈ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧ ਗੋਗ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।